سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عموماً مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایلومینیم کے شیشے لگائے جاتے ہیں، تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو سامنے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا اس کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ دھیان بٹتا رہے گا، اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں دھیان نہ بٹے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ بزنس کرتے ہیں اس میں میل پرسن اور فیمیل پرسن بھی آتے ہیں، تو میل پرسن کے ساتھ تو ہمارا بزنس کنٹینیو ہوتا ہے، بٹ جب سم ٹائم فیمیل کسٹمر آتا ہے اور مجبوری چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور سم ٹائم کچھ آزمائش بھی آ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ کہ سم ٹائم آزمائش بھی آ سکتی ہے، اب یہ تو آپ نے مبہم بات رکھی ہے کہ وہ کس طرح کی آزمائش ہے، تو اب آزمائش اگر آتی ہے وہ گناہوں بھری آزمائش ہے، تب تو ظاہر اس سے بچنا فرض ہے۔ لیکن پھر سب اس میں بزنس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بزنس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، اس کے لیے علیحدہ شاپس بنائی ہوئی ہیں، بٹ اس کے لیے بھی آف ٹیک کرنے کے لیے ہمیں فیمیل سٹاف رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی سارا ایڈٹ کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو مینیج کرنے کے لیے سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو آزمائش تو ہے۔ اب یہ تو آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ گٹر کا گندا پانی بہ رہا ہے، غوطے لگانے پڑ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ گٹر کے پانی میں ہم ڈبکی بھی لگائیں اور ہمارے کپڑے بھی صاف ستھرے رہیں، جی یہ ہوگا کیسے؟ یا گٹر کا پانی رہے گا یا کپڑے گندے ہوتے رہیں گے، دونوں میں سے ایک رہ سکتا ہے۔ عورت کے ساتھ تجارت جائز ہے، عورت کے ساتھ مرد و عورت اگر آپس میں تجارت کرتے ہیں یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت قریب قریب اس میں ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ ذہن نہیں ہے، آدمی بچ نہیں پاتا، پھنس جاتا۔ پھر اگر آپ فیمیل اسٹاف رکھتے ہیں وہ کون سا مدنی برقعے والا ہوگا، وہ جیسا بھی ہوگا اس کو ڈیل بھی کرنا ہے، اور ڈیل ظاہر ہے کہ وہ مسکرا کر ہی کرنا ہوتا ہے، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی مسکراتے تو کیونکہ آپ کے ماتحت ہے وہ فیمیل، اس نے مسکرا کر آپ کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی قیامت قائم کرے گا اس کا انداز۔ تو اس لیے وہ بزنس کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بزنس مردوں کے ساتھ بھی ہو تو پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، جبکہ بندہ ناجائز سے بچ نہیں سکتا۔ اگر گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے تو فیمیل کے ساتھ عورت کے ساتھ تجارت جائز ہے، اور اگر گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر ریٹیل میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ہے۔ جی بالکل۔ ہول سیل میں تو عورتوں کا کہاں دکانیں، ہمارے ہاں تو عورتیں اس طرح دکانیں کھول کر آزادی سے عام طور پہ اتنا کاروبار نہیں کرتی
बाहर मुल्कों में तो होता होगा ये, हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं मैंने कभी सुना कि औरत ही दुकान खरीद कर वो सारा काम औरत ही कर रही हो। कहीं होता हो तो अब तरक्की तो यानी कि वो तनज़्ज़ुल की घाटी में तो हम गिर चुके हैं और उतरते चाह रहे हैं गहराई में। अब औरतें तो कंडक्टर भी बन गई हैं, ड्राइवर भी बन गई होंगी, ब्यूटी पार्लर ये तो पुराना ऐसे मर्द नहीं कर पाता होगा काम, औरत करवाती होगी। ये बसों में कंडक्टर औरत, तो ज़ाहिर मर्दों से ही डीलिंग, मर्दों से भी डीलिंग कर ही रही है वो, बड़ी बेबाकी के साथ कर रही होती होगी। कि बेबाक नहीं होगी, शर्मो हया वाली होगी तो वो तो घर में बैठेगी, वो काम बसों में कंडक्टर बनेगी। जो मर्दों के साथ वो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है उससे। जो एयर होस्टेस, ये तो बहुत पुराना मतलब मर्ज है। एयर होस्टेस तो उसको तो बेपर्दा रहना शर्त है। बुरके वाली एयर होस्टेस तो कभी होती ही नहीं है, वो रखेगा भी नहीं उसको। उसकी जो ट्रेनिंग यही होती होगी कि मुस्कुरा कर पैसेंजर से डीलिंग करनी है। तो कितनी बड़ी आफत है पैसेंजरों के लिए भी, पैसेंजर भी निगाह नीचे रखना सीख ले वरना फंस जाएगा। लोग बड़ी बेबाकी के साथ बातें कर रहे होते हैं, लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, इनको पता भी नहीं होता और वो मज़े ले लेकर बातें कर रहे होते हैं। बार बार बुलाना, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ गिव मी वाटर, यस यस करके वो जाएगी, वो ले आएगी। अब यार मर्द भी तो होते हैं, होस्ट एयर होस्ट भी होते हैं, तो उनसे मतलब बंदा हद तालीम का डीलिंग करे। लेकिन मुसीबत ये कि एयर होस्ट जो है वो कम होते हैं, एयर होस्टेस ज़्यादा होती है। पता नहीं है सस्ती मिल जाती है क्या है, या माज़अल्लाह पैसेंजरों की इंजॉय के लिए रखते हैं, खुदा बेहतर जाने क्या है मतलब दुनिया तबाही के किनारे पर आ लगी है। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, गुनाहों से बचाए। पीर साहब मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइएगा और दीन पे इस्तकामत के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ताजिर बरादरी के कुछ दीन के काम के लिए आज ही मतलब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड टूर है, तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद हम कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप दुआ फरमा दीजिएगा इंशाल्लाह। कोई फैज़ान नमाज कोर्स अगर कर लेना, जी पीर साहब ओनली 7 days, 7 दिन, ऐसा कोई हिम्मत करे ना, अपने शहर में करे। मैंने कहा यहीं आए, अपने शहर में हर जगह जहाँ जहाँ होता है फैज़ान नमाज कोर्स, तो या करीबी शहर है तो वहाँ कर लें 7 दिन। अब तो माशाल्लाह ये कोर्सेज ऑनलाइन भी हो रहे हैं, आधे घंटे का मतलब होता है रोज़ का। तो फैज़ान नमाज कोर्स, इस्लाह अमाल कोर्स, इस तरह के कई कोर्सेज ये 7 दिन के, ये थोड़े दिनों के, शायद 3 दिन के भी होंगे। तो ऐसे कोर्सेज आप ऑनलाइन कर लेना, घर में बैठे बैठे कर लें, ऑफिस में बैठे बैठे कर लें, आप जो कर सकते हैं, जानते ही है नेट सर्विस। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ख़ुसूसन ताजल बरादरी के ये नमाज कोर्स इंशाल्लाह कंटिन्यू भी है, बट इसको मज़ीद फोकस करेंगे। आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम इस्तिकामत दे, दीन पर, ईमान पर इस्तिकामत हम सभी को नसीब फरमाए और दीन सीखने का दर्द अता फरमाए, दीन को फैलाने का भी जज्बा दे। अपने मुलाजिमीन को भी नमाज की ताकीद करते रहें। इनको हफ्तावार इज्तिमा में जाने के लिए अगर आपके मुलाजिमीन ज़्यादा हैं तो कोई गाड़ी का इंतज़ाम कर दें जो इनको पहुंचा दे, वापस ले आए। मदनी काफ़िले में ऐसी कोई तरकीब हो कि ये लोग बारी बारी अपने जितने भी आपके मुलाजिम हैं, ये बारी बारी इस तरह सफ़र करने के हर महीने एक मुलाजिम की 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र की बारी आ जाती हो, तो करें कुछ। मतलब दुनिया ही कमानी है और सब छोड़ के मर जाना, तो इस दुनिया के जरिए कोई आखिरत का भी ज़ख़ीरा इकट्ठा करने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुज़फ़्फ़र शाह बुखारी अत्वारी है। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले साल हज की आपने सआदत हासिल की, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और इस साल भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस साल के भी मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। उस बार तो कामयाबी हुई ज़ाहिरी मनासिक अदा करने की, कबूल हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं है, अल्लाह कबूल फरमा ले। और इस साल सआदत हासिल कर रहा हूँ ये पता नहीं है, सआदत पाने की कोशिश है,
اللہ کرے کہ میں پہنچ جاؤں. پتہ نہیں ہے نا, کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ہم نے تو ایسے مسافر دیکھے نا کہ جو بیچارے جن کا سب ترکیب بن جاتی ہے, اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی باری نہیں آتی, اس سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو کس سے بنتے رہتے ہیں سے, کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کا بیچارے کا کچھ ہو جا سکتا ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے رک جاتا ہے, سفر نہیں کر پاتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دعا بھی کریں کہ اللہ کرے ایک بار پھر مدینے کی گلیوں میں پہنچنا نصیب ہو جائے, مکہ شریف کی گلیوں میں حاضری سعادت مل جائے, کعبے کا جلوہ نظر آ جائے, میدان عرفات و مزدلفہ و منی سب کے جلوے نصیب ہو جائیں, آمین حج مبرور کی سعادت ملے. آمین. سوال یہ تھا کہ جیسے قربانی کا موسم ہے تو عوام منڈی میں جاتی ہے جانور دیکھنے, کچھ لوگ ایسے بھی تو جو ان کو لینا تو نہیں ہوتا, ایسے ہی سحر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور جانور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر کے مار کے کھڑا کرتے ہیں, ان کے جانور کے مالک کو بھی تنگ کرتے ہیں. تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے جب لے رہے نہیں ہے, تو پھر نہ جانور کو تکلیف دینا جانور کے مالک کو؟ ماشاءاللہ, یہ صرف سیر و تفریح کے لیے منڈی میں جانا جانور دیکھنے کے لیے, جی خیر یہ تو 100% جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, جبکہ کوئی اور اس کا وجہ نہ ہو. جیسے وہاں عورتیں بھی آتی ہیں, اب سنا ہے خریداری کے لیے, تو اب یہ کہ معاذ اللہ ان کو دیکھنے جا رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے, تو اب جیسی نیت ویسی مراد. نہ صرف جانوروں کو دیکھنا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہ خریدنا نہیں ہے تو بھاؤ پوچھا خواہ, تو یہ بھی فضول ہے. ظاہر ہے اگر کوئی صحیح مقصد نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے, بھاؤ پوچھنا ایک فضول ہے, جبکہ حاجت نہیں ہے. البتہ اب جانور کو کھڑا کیا, اب کھڑا کرنے میں کیا صورت ہے, لاتے مار کے دم مروڑ کے کھڑا کیا, یا ویسے ہی اس کو پیٹ تھپتھپائی اور کھڑے ہو کر اس نے اپنا جلوہ بکھیر دیا. تو جانور کو کہ ایسی تکلیف دینا کہ جس کو ظلم کہا جائے, ظاہر ہے وہ تو ناجائز ہو جائے گا. یا اس کا مالک ہے جو بیچارہ اب تھکا ہارا اونگ رہا ہے, اور آپ کو لینا نہیں, اور اس کو جھنجھوڑ کے آپ نے اٹھایا کہ اس کو اٹھاؤ, اب اس نے شش ہی کر کے وہ دم مروڑی اور لاتیں ماری, یہ سب ظاہر ہے کہ غلط کام ہے, ایسا نہ کیا جائے. تو خالی بس دیکھتے رہیں. اگر وہ بولے کہ لے لو یہ, اب اگر آپ نے پوچھ بھی لیا کہ بھئی کتنے کا دے رہے ہو, تو جب بھی کوئی یعنی گناہ نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, اس لیے وہ زیادہ زیادہ فضول میں آئے گا. تو وہ بولے گا اتنے کر دوں, اب دام نہیں لگانا, آپ بولے گا اتنے میں دے دو, اور اس نے بولا کہ ٹھیک ہے رسی کھولو لے جاؤ, بڑا غریب جانور ہے, اور آپ اس جانور سے زیادہ غریب ہیں کہ جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں, پھر بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وہ اس میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا یہ تفریح والوں کا. ابھی تو منڈی دیکھ رہے ہیں, دیکھو کوئی وارے میں آئے گا تو لیں گے, تو اب لینا ہی نہیں اور کہہ رہا ہے کوئی وارے میں آئے گا تو لیں گے, تو یہ جھوٹ ہوا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عالم جو یہ مجتہد ہوتا ہے, مجتہد. اور اعلیٰ حضرت مجتہد تھے, علماء نے کہا ان کو, مگر مجتہد فی المسائل کا ہے, مسائل میں مجتہد, مطلقاً مجتہد, ہر معاملے میں مجتہد, یہ اعلیٰ حضرت کو علماء نے کہا نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے. تو بہرحال یہ کہ مجتہد یہ سب سے بڑا عالم, اور مجتہد کے بارے میں ہی یہ قول کا ہے کہ اگر یہ بھی ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں ہے. اب جتنے غیر مجتہد مفتی ہیں جو مجتہد نہیں ہیں, وہ سب مفتی ناقل کہلاتے ہیں. نہ جو مجتہد اس کی پھر کیٹیگریز ہے کہ وہ کس کس کے وہ بیان کردہ مسائل سے استفادہ کریں گے اور فتویٰ دیں گے, تو یہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں. بہرحال یہ کہ جو جیسے کہ علماء جن کو ہم کہتے ہیں, اور وہ جو شرائط پر پورے بھی اترتے ہیں, تو ان علماء کے احترام کی تو تاکید ہے, ان کی احترام کرے, ان سے نفع اٹھائے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عالم ہے, سنی عالم, جو عقیدہ جس کا درست ہے اور عمل میں کمزور ہے, بے عمل ہے, تو اس سے بھی
फ़ायदा उठाए, नफ़ा उठाए, वही दीनी नफ़ा। कि फिर मिसाल दी है कि उस शमा जल जाती है, शमा जलती रहती है, मोम पिघलता रहता है, तो वो खुद तो बेचारी फना हो जाती है, लेकिन तुम्हें तो उजाला देकर नफ़ा पहुंचाती है। तो वो आलिम जो है कि जो बेअमल है, तो वो भी उस शमा की तरह है कि वो जैसा भी अपना उसका मामला, लेकिन हो आलिम दीन। आलिम दीन बद मज़हब को नहीं कहते, आलिम दीन उसी को कहते हैं कि जो मतलब जिसके अकीदे दुरुस्त हों, तो सुन्नी जो है वो आलिम दीन है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ऐसा आलिम दीन है तो उससे बिल्कुल बिगाड़ा ना जाए, उनसे नाराज भी ना रहा जाए, बल्कि आलिम जो है ना ये कभी झाड़ भी दे, गुस्सा भी दिखा दे, तब भी उसका दामन ना छोड़ा जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यही समझाते हुए सिद्दीकीन की मिसाल दी है कि सिद्दीक ये औलिया किराम की सबसे आला किस्म है। सिद्दीक बहुत बड़ा वलीउल्लाह होता है। तो सिद्दीकीन फरमाते हैं कि जब वो फरमाते हैं कि हमें भी गुस्सा पेश आता है, तो जब कोई ऐसी बात हम में देखो तो दूर हट जाया करो। तो दूर हट जाया करो इसका मतलब है क्या, वो इनका दामन ही छोड़ दे। तो उलमा आखिर इंसान होते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि इनको भी गुस्सा आता है, कभी हमारी अपनी कोताही की वजह से भी आता है कि हम ऐसी उटपटांग बातें कर जाते हैं कि जिससे गुस्सा आ जाता है। हम लोग अवाम है, हमको तो तमीज़ तो होती ही नहीं है बात करने की, न कोई अदब आदाब जानते होते हैं, तो कोई ऐसा रॉन्ग नंबर मार देते हैं जिससे आलिम को गुस्सा आ जाता है। अब कसूर हमारा, फिर हम आलिम को बुरा भला बोलें, इसके खिलाफ ग्रुप बनाएं कि इसको मस्जिद से निकालो, ये सही नहीं है, ये गलत है, फलां है। वो अपने को इल्म तो है नहीं, सही कौन गलत कौन, इसका अपने को समझ तो पड़ती नहीं है। तो इसलिए मतलब आलिम है, सुन्नी है, खुश अकीदा है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह का मानने वाला है। इस दौर में ये कसौटी बहुत ज़रूरी है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह पर आंखें बंद करने वाला हो, ऐसा पक्का अकीदतमंद हो, तो बस उसके पीछे हमको भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ये एक मुहावरा, मतलब मैंने मुबालगा कर रहा हूँ कि वो मतलब खिलाफ शराब बात करेगा तब तो ज़ाहिर उसकी नहीं मानी जाएगी, लेकिन हमें इतना पता भी तो नहीं है ना कि इसने खिलाफ शराब बात की या नहीं की। तो बाद जगह हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जज्बाती कि जैसे इमाम मस्जिद है या कोई आलिम साहब है, कोई खतीब साहब है, तो इससे पंगा ले लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कभी हजरत ने डांट पिला दी, कभी कुछ हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी, हमने मसला पूछा तो जवाब नहीं दिया कि मैं जल्दी में हूँ। अब वो जल्दी में क्या आप नहीं होते जल्दी में? अब आप बताइए कि कोई आलिम साहब हैं तो इंसान ना, तो इसलिए मतलब अगर कोई आलिम ऐसा हमको जवाब न दे या वो जल्दी में होने की वजह से बेरुखी वाला अंदाज हो, तो यार हुस्न ज़न का जाम भी साथ रखा करो, घटघटा के पी जाया करो। बेचारों को जल्दी होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, बच्चा बीमार हुआ जिसकी वजह से टेंशन में होंगे और ये जल्दी जा रहे होंगे, किसी को टाइम दिया हुआ होगा, हम रास्ते में इनको क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ इनका जो मेहमान होगा वो मुंतजिर होगा, पहले से जल्दी आ गई होगी, कोई भी सबब हो सकता है। बेसबब भी उन्होंने बेरुखी की, तब भी इल्म की फजीलत उनको हासिल है। और बेसबब और बासबब इसके मतलब फेर में हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें बाजों का ये बड़े बड़े जो है ना ये भूल खा जाते हैं और मतलब फिर आलिम के मुखालिफ हो जाते हैं। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, एक मस्जिद के इमाम साहब थे, मैं उनको जानता हूँ, अब भी शक्ल तो याद है उनकी, पक्के सुन्नी थे, अत्तारी नहीं थे कि आदमी अपने मुरीद की तायद करे, ठीक है ना, वो सुन्नी पक्के थे, ये मुझे पता था। अच्छा, अब उनके कुछ मसाइल हुए उनकी मस्जिद में, तो मुझे एक मुफ्ती ने उनकी बात की, शिकायत भरी बात, वो मुफ्ती अत्तारी थे, बोला यूं, और ये मेहमान इनके पास बैठे थे, ये बैठे रहे और जमात से नमाज नहीं पढ़ी इन्होंने,
मस्जिद ने पढ़ा दिया, किसी ने पढ़ा दिया, वो ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैंने वो मुफ्ती साहब को समझाया, मैंने कहा इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है ना, मेहमान के साथ बैठे होते, ये बताइए कि ये मुमकिन है कि नहीं है कि ये भूल गए कि नमाज का टाइम हो गया, जमात का टाइम हो गया। ऐन मुमकिन है कि इनकी तवज्जो ही नहीं हो और ये मेहमानों के साथ इतने मुनहमिक हो गए हों, तो ये हुस्न ज़न का पहलू बनता है कि नहीं बनता है। या इनके पेट में शदीद दर्द हो गया हो, वॉशरूम की कोई तरकीब हो और ये समझ गए हो कि अब मैं वज़ू करके फारिग हो के मुसल्ले पर तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बैठे होंगे। बिला वजह तो कोई भी इमाम कैसे करेगा, ये कभी हो जाता है, तो नादिर सूरत होती है, शाज़ व कल मादूम, ये मुहावरा है, यानी कि जो कभी कभार हो ना वो ना होने के बराबर होता है। तो वो मुफ्ती साहब खामोश हो गए मेरी बातें सुनकर। तो इस तरह मतलब ये कि अब ये नौजवान थे वो, तो जवानों को इतना तजर्बा या बाज़ औक़ात नहीं भी होता, कभी होता भी है। तो ये इस तरह के ये मुआशरती मामलात है ना, तो इसमें हमको उसने ज़न का पहलू निकालना चाहिए। और सही बात यह कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल कहीं पढ़ा था मैंने, जिसका ये जुमला बनता है कि मैं सबसे बुरा हूँ, ये आजिज़ी की इंतहा है। तो अब यह कि सिद्दीक़ अकबर जो सारे सहाबा में सबसे अच्छे, बल्कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल हस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो फरमा रहे कि मैं सबसे बुरा हूँ। और जब कोई तारीफ़ करता तो फरमाते अल्लाह करीम आपके हुस्न ज़न से, आपके अच्छे ख्याल से भी मुझे अच्छा बना दे, इससे जैसा आप सोचते मुझे इससे भी अच्छा बना दे, वैसी आजिज़ियाँ फरमाते थे। और यार मैं और आप हैं कि एक इमाम साहब जो हमें नमाजें पढ़ाता है, हमें जुमा पढ़ाता है, हमें ईद पढ़ाता है, हमारे बच्चों को दम करता है, हमारे दादा अब्बू का फातिहा पढ़कर इसाले सवाब करता है, और ज़रा सी बात को अपनी समझ में नहीं आई तो आप उसके खिलाफ हो गए, ग्रुप बना लिया, इसको निकालो मस्जिद से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और हुक्म शरीयत क्या है ये उलमा से पूछ लेना चाहिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, उनसे रहनुमाई ले ली है। और इस तरह मतलब ये कि तरकीब बनानी चाहिए कि अगर कोई मस्जिद, जैसे कि अगर मसला हो गया किसी सुन्नी आलिम से, इमाम से, और उसमें कोई शरई खराबी ऐसी नहीं है जिससे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे को मसाइल हो गए उसकी वजह से हम खाली कर देंगे, तो वो एक मुहावरा पढ़ देता हूँ मैं, फारसी मुहावरा है, उर्दू लुगात में पढ़ा था मैंने। खाना खाली रा देव मी गिरद, कि जो घर खाली होता है उसमें जिन का बसेरा हो जाता है। तो आप मस्जिद को खाली कर दोगे, फिर इससे इमाम अच्छा आएगा, इसकी क्या गारंटी। बहरहाल ये कि अल आक़िल तकफ़ीहिल इशारतो, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हमारे इस्लाम भाई चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले भी यहाँ हाजिर हुए हैं। हाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सेलिम हो, मैं चीनी से, सलीम, चाइना से। सलीम हो। अब माशाल्लाह उर्दू थोड़ी बहुत सीखे हैं, इसका मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लामाबाद रहता है, ज़्यादा साल थोड़ा उर्दू ज़ुबान बोलता हूँ। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। जज़ाकल्लाह। Alhamdulillah, first I would please allow me to speak in English because I am more little bit efficient in this language. Alhamdulillah, 2 years before 2016,
around 5 of December, I visited our Sheikh Ilyas Baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I feel very good, excellent, amazing. The comfortable atmosphere. Let us really feeling good. This is true teacher, true leader of us. Alhamdulillah. 2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا 5 دسمبر کو، اور میں خوش ہوں کہ مجھے سچا لیڈر اور سچا استاد ملا ہے. کہ محمد سے وفات ہونی تو ہم تیرے ہیں، یہ جام چیز ہے کہ اللہ علم تیرے ہیں. Did you mean you are worried about sin matter? Yeah, exactly. Exactly. گناہوں کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو آپ سے کچھ نصیحت چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سچی توبہ کریں، صلاۃ توبہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کے کئی صیغے ہیں، تو پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. سب کو کرنا چاہیے استغفار، توبہ کرتے رہنی چاہیے. تو توبہ کرنے والے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحب التوابین. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرتے رہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور ڈرتا بھی رہے. Do you understand? سمجھو. Thank you. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار